going to discuss about the other non-genetic RNA and তার আন্ডারে আমরা ফার্স্ট যাকে রাখবো that is hnRNA. hnRNA. The full form of hnRNA is heteronuclear RNA. Heteronuclear RNA. What is the meaning of that RNA? You know, after transcription, a huge amount of nucleotides are arranged in a linear sequence. Intron and another is exon. Almost একটা RNA তৈরি হয়েছে যে RNA টাতে প্রায় 3000 থেকে 4000 নিউক্লিওটাইড রয়েছে। And এই যে 3000 থেকে 4000 নিউক্লিওটাইড রয়েছে তার মধ্যে প্রায় 2.5 থেকে 3000 nucleotide containing একটা zone থাকে which shows same type of repetition, like সেখানে পরপর adenine repeat হচ্ছে, পরপর repetition or cytosine repetition. So আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম সেই যে পার্টটা যেখানে নিউক্লিওটাইড গুলো রিপিট হয়, that part is called exon, isn't it? And intron, that part is called intron. And এই intron বাদ দিয়ে আরো একটা সিকোয়েন্স থাকছে যেখানে প্রায় 500 থেকে 1000 মতো নিউক্লিওটাইড কন্টেনিং জোন থাকে। and সেই যে পার্টটা, that part is called exon. তাহলে এই যে intron and exon, these two forms RNA, and that RNA is called hnRNA. That RNA is called hnRNA. Please remember, this hnRNA, after the formation of this hnRNA, spliceosome develops. You know from the last class, spliceosome cut the exonic sequence. এখান থেকে exonic sequence cut হয়ে যাবে, and এই exonic sequence টাই ultimately messenger RNA produce করে, right? So তার মানে hnRNA কে আমরা বলতে পারি it is a mother RNA, isn't it? From which this messenger RNA is produced. Clear? তাহলে hnRNA means heteronuclear RNA which contain intron and exon both, and after the development of spliceosome, that exonic sequence cut result in the formation of messenger RNA. Clear? So after this hnRNA, now we know that scRNA. scRNA stands for small cytosolic RNA. Please write down, these are found in endoplasmic reticulum, and cytosol. Endoplasmic reticulum and cytosol, and it is involved in some protein modification. বোঝা গেল? তাহলে এই যে scRNA এরা কোথায় কোথায় রয়েছে? সাইটোসল as well as endoplasmic reticulum এ থাকছে, আর ট্রান্সলেশনে যখন প্রোটিন তৈরি হয় সেই প্রোটিনগুলোর মডিফিকেশনে এই scRNA গুলো দরকার পড়ে। The next one is
RNA, snRNA. The full form is small nuclear RNA. Small nuclear RNA. Write down. These are the structural components of spliceosome. These are the structural components of spliceosome, comma, the nuclear structure that excises excises intron from nuclear gene, excises intron from nuclear gene. Right? তো স্প্লাইসোসোম যখন ওই ইন্ট্রন এক্সনের কাটটা করাচ্ছে সেখানে এই স্মল পার্টটা ফাংশনালি অ্যাক্টিভ হয়ে এই নিক ফরমেশনে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কাটিং এ হেল্প করে। সো দ্য ফোর্থ ওয়ান miRNA. miRNA. Mi stands for microRNA. microRNA. Write down. These are short 20-22 nucleotide 20 থেকে 22টা nucleotide containing single stranded RNA which block the expression of complementary or partially complementary messenger RNA, partially complementary messenger RNA, either by causing causing their degradation or repressing their translation or repressing their translation. Clear? So তার মানে এই যে আরএনএ গুলো এতে কতগুলো নিউক্লিওটাইড আছে এই পয়েন্টটা থেকে কিন্তু আমাদের কোশ্চেন থাকে। It contains 20 to 22 নিউক্লিওটাইড আর এটা মেইনলি ওই কমপ্লিমেন্টারি পার্টটাকে প্রিভেন্ট করে, রাইট? এরপরে দেখ আমি তোদেরকে বলেছিলাম mtRNA. Any guess about mtRNA? MT means here mitochondrial RNA. তোরা জানিস যে mitochondria that also contain genetic material, DNA, RNA, different kinds of proteins are there. But এই যে RNA গুলো তাদের কাজটা কিন্তু তারা অটোনমাসলি করতে পারে না because they are controlled by nuclear RNA. Clear? So তাহলে ঝট করে লিখে নে mitochondrial RNA present in the mitochondrial matrix. Present in the mitochondrial matrix. Controlled by nuclear RNA. Controlled by nuclear RNA. The next one, ctRNA. ctRNA. Chloroplastidial RNA.
সেলের যে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে, তো সেই ক্লোরোপ্লাস্টেরও নিজস্ব কিছু আরএনএ থাকে, ডিএনএ থাকে, অ্যান্ড এগেন সেই আরএনএ ডিএনএ গুলো কিন্তু নিজেরা কোনো কাজ করতে পারে না, আর তাই তাদেরকে আমরা বলছি ক্লোরোপ্লাস্টিডিয়াল আরএনএ। So CT here stands for chloroplastidial RNA. Clear? এরপরে আমি তোদেরকে একটা আরএনএ লিখিয়েছিলাম USN RNA. USN RNA. So what is USN RNA? USN RNA stands for uracilic RNA. Uracilic RNA means যদি কোনো আরএনএ তে ইউরাসিলের পরিমাণ বেশি থাকে তখন সেই আরএনএ কে আমরা বলছি ইউরাসিলিক আরএনএ। ঠিক আছে? If the RNA contains major amount of uracil, if the RNA contains major amount of uracil, then they are termed as uracilic RNA. হলো? তো তাহলে এই যে আরএনএ গুলো, এগুলো কিন্তু সেলের মধ্যে রয়েছে, বাট দে আর অ্যাক্সেসরি, মানে থাকাটা ভাইটাল নয়, because they are not related with the major functioning of the cell, and এই কারণে তাদেরকে আমরা বলছি অ্যাক্সেসরি। যেহেতু তারা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ক্যারি করলো না, so they are called non genetic, and as a whole তাহলে দেখ আমি লাস্ট দিনের ক্লাসে আমরা মেন নন জেনেটিক আরএনএ হিসাবে তিনটেকে পেয়েছিলাম, মেসেঞ্জার আরএনএ, টিআরএনএ, আরআরএনএ, রাইট? আজকের ক্লাসে পেলাম 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ঠিক আছে, মানে আজকের ক্লাসে 7টা পেলাম, আগের দিনের ক্লাসে 3টে। সো এই টোটাল টাইপের আরএনএ গুলোকে একসাথে নিয়ে তৈরি হয়েছে আরএনএ ওয়াল, রাইট? সো তাহলে আমাদের কিন্তু এই প্রত্যেকটা টাইপের আরএনএ সম্বন্ধে কিন্তু একটা প্রপার ইনফরমেশন যেন আমাদের থাকে। ক্লিয়ার? সো এরপরে দেখ আমরা চলে যাব জেনেটিক কোড। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জেনেটিক কোড। The genetic code is the correspondence between the sequence of the 4 bases in the nucleic acid and the sequence for the 20 amino acid in the protein. তাহলে জেনেটিক কোড মানে আমরা তাকেই বলবো যে যারা আমাদের যে 4টে নাইট্রোজেন বেস আছে আরএনএ, অ্যাডেনিন, ইউরাসিল, গুয়ানিন, সাইটোসিন, এই 4টে নাইট্রোজেন বেসের মধ্যে দিয়ে তৈরি হওয়া কিছু পার্টিকুলার কোড, যেটা কিছু নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ডিনোট করে। আর অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোকে ডিনোট করার কারণ কি তোরা জানিসই, অ্যামাইনো অ্যাসিড আর কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য বেসিক ইউনিট অফ দ্য প্রোটিন। অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া কোনোদিনও প্রোটিন তৈরি হবে না, আর তাই এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিড ফরমেশনে তাদেরকে কোড করার জন্য যেটা আমার সেল জেনেটিক কন্টেন্ট হিসেবে ইউজ করছে, দ্যাট ইজ জেনেটিক কোড। এন্ড দ্যাটস ওয়াই জেনেটিক কোডের এই যে আমি টার্মটা ইউজ করছি, ডেফিনিশনটা, that is very very important. Please write down. Genetic code is the correspondence between the sequence of the 4 bases in the nucleic acid, 4 bases of the nucleic acid, and the sequence for the 20 amino acid, sequence for the 20 amino acid
in the protein, in the protein. Clear? So তাহলে এই যে জেনেটিক কোড গুলো, তাহলে সেই জেনেটিক কোড গুলো ডিরেক্টলি কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড কে ডিনোট করছে, আর সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো আলটিমেটলি ট্রান্সলেশনের সময় প্রোটিন ফরমেশনে কাজে লাগে, রাইট? সো তাহলে এই যে জেনেটিক কোড, দ্যাট concept was first proposed by scientist George Gamow. তাহলে কোন সায়েন্টিস্ট জেনেটিক কোডের কনসেপ্ট প্রথম দিয়েছিলেন? দ্যাট ইজ জর্জ গ্যামো। And George Gamow proposed the code should be combination of base. তিনি বললেন যে এই যে কোডগুলো আমরা যখন তৈরি করব, সেই কোডগুলো যেন অবশ্যই নাইট্রোজেন বেসের কম্বিনেশনে হয়। And he suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of more than one nucleotide. তার কারণ দেখ, আমি এইমাত্র বলছি যে আমার 4টে নাইট্রোজেন বেস আছে, তো AUGC। তো এখন আমার এই এক একটা কোড যদি এক একটা এই নাইট্রোজেন বেস গুলো দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার একটা কোড যদি একটা নাইট্রোজেন বেস দিয়ে তৈরি হয়, এরকম ভাবে অ্যাডেনিন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড কে কোড করছে, ইউরাসিল একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড কে কোড করছে, গুয়ানিন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড কে কোড করছে, সাইটোসিন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড কে কোড করছে। তার মানে আলটিমেটলি আমাদের কটা অ্যামাইনো অ্যাসিড কোড করতো? 4টে। কিরে, ইয়েস অর নো? প্লিজ গিভ মি আ রেসপন্স ইন দ্য চ্যাট বক্স। অ্যাডেনিন, ইউরাসিল, গুয়ানিন, সাইটোসিন, 4টে আমার নাইট্রোজেন বেস রয়েছে। আর এরা প্রত্যেকে যদি একটা করে জেনেটিক কোড তৈরি করতো, মানে তাহলে তৈরি হতো 4টে কোডন। আর এই যে 4টে কোডন, দ্যাট কোডস ফর অনলি 4 অ্যামাইনো অ্যাসিড। তাহলে এই যে 4টে অ্যামাইনো অ্যাসিড বাদ দিয়েও আমরা জানি 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিড তো রয়েছে। তাহলে সেই জায়গা থেকে কখনোই জেনেটিক কোড একটা করে অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হতে পারে না, রাইট? এইবার দেখ, তারপরে তারা বললেন যে যদি আমরা এই জেনেটিক কোডগুলোকে যদি দুটো করে কোডন দিয়ে তৈরি করি, মানে দুটো করে নাইট্রোজেন বেস দিয়ে তৈরি করি, তাহলে সেই ক্ষেত্রেও তো দেখ আমাদের যে কটা এই যে বেস তৈরি হতো বা কোডন তৈরি হতো, that is also not sufficient to code for the 20 amino acid.